Hello my dear students, today we will discuss the chapter mean value theorem, and it is one important chapter. So first we want to discuss about the statement of mean value theorem. So actually in this chapter there are two parts. So the first part is the statement for Rolle's theorem, and the second part it is MVT, mean value theorem. In short form you can write MVT. So these are the two theorems we are going to discuss in the chapter. So first we take the Rolle's theorem. So you write in your copy Rolle's theorem. Rolle's theorem. So first you write the statement, after that we will discuss step by step. So let f be a real valued function defined over the interval. The interval is closed interval AB such that it is, this is the condition number 1 of Rolle's theorem, it is continuous in the interval AB. Then the second condition, differentiable in the interval, this time it should be an open interval AB. And the third condition is f equal to fb. So the Rolle's theorem states that if f be a real valued function should be real valued. Real valued mean the domain and the codomain and range, all of them are real numbers, and it is defined over the interval AB. The function is defined over the interval AB mean at each and every point of the interval AB the function has a definite value. So defined over the interval AB such that it is a such kind of function that it is continuous over the interval closed AB, it is differentiable over the interval the open AB, and fa equal to fb. These are the two ordinates of the function at the extreme two endpoints of the interval. So if these three conditions are satisfied by any function, whatever be the function is given there, if these three conditions are satisfied by any function, then Rolle's theorem states that then there exists at least one value x is equal to c. I write here x is equal to c within the open interval AB such that f dash c equals to 0. So this is the statement of Rolle's theorem. So first of all you have to memorize this Rolle's theorem, and you should also understood, because this statement is asked in exam so many times. So Rolle's theorem, it is a such kind of function which is defined over the interval AB, and it is a continuous function over the interval closed AB, differentiable over the interval open AB, and at the two endpoints of the interval the functional value are equal. In that case, if these three conditions satisfied, then within these two values, এই দুটা ভ্যালুর ভিতৰত কি থাকিব, there is at least one value x is equal to c. কমসে কম এটা ভ্যালু থাকিব x is equal to c in between the open interval. Meaning to মন করিবা x equal to c between the open interval mean c cannot be equal to a and c cannot be equal to b. c to ইয়াৰ মাজত থাকিব লাগিব, হেতু মনত ৰাখিবা। So such that f dash c equal to 0. So geometrically যেতিয়া মই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম তেতিয়া বস্তুটো ভালকে বুজি পাবা। এতিয়া চাবা কথাটো, মই এটা ফিগাৰ আঁকি লম, তাৰ পিছত তুমি
ধুনিয়াকৈ কথাখিনি ধৰিব পাৰিবা কি কৈছো so first of all আমি কৈছো যে the function is a continuous function so let us take the graph of a function যিকোনো এটা ফাংশন আমি ভাবিছো these are the x and y axis x axis this is y axis and we are to take such a function which is continuous over the interval ab গটিকে আমি এটা কাম কৰো this is the point a say this is the point b domain or point হ'ব লাগিব হে দুটা point domain or point so ab দুটা point আছে আৰু এই ab interval to inside on outside কি আছে হেখিনি ডিফাইন্ড নহয় কিন্তু কোৱাই নাই আমাক কি আছে inside কি হ'ব লাগে ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগে কিন্তু জেনেতেনি ফাংশন হলে নহব তুমি অলপমান মন কৰিবা ফাংশনটোৰ এই লাস্ট কন্ডিশনটো এটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যে fa fb তো এইটো যদি মোৰ a হয় মই যদি fa টো মই ভাবি লৈছো সে ইয়াতে থাকিব এই লেংথটো আৰু এই লেংথটো ইকুৱেল হৈ ল'ব লাগিব প্ৰথম কথাটো হৈছে হেতু এতিয়া উইদিন দিস টু পয়েন্টস এই দুটা পয়েন্টৰ ভিতৰত তুমি ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস কৰি ড্ৰ কৰিব লাগে গতিকে তুমি জেনেকে ললো হ'ব একো অসুবিধা নাই তো মই বাৰু এনেকে লৈছো this is the function say so this is a তাৰ কাৰণে এইখিনি লেংথ হ'ব তোমাৰ fa এটো তোমাৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ আছে this is b this length is fb কম পাইছা নিশ্চয় so এই পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব তেতিয়া হলে অলপমান মন কৰা এইটো পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব এইটো পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ব a and y coordinate is fa so we denote this point by a so afa this is the coordinate of this point and similarly for this point you see the coordinate x coordinate is b and y coordinate is fb so we take the point as b fb so এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাংশন আমাৰ লাগিব বুলি কোৱেশ্চনটো মানে স্টেটমেন্টত ৰ'লছ থিওৰেমৰ স্টেটমেন্টত কথাটো কৈছিলে যে ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস ফাংশন গম পাইছা continuous mean the graph of the function which can be drawn without lifting the pen from the paper paper or pen to nodonga koi jitu graph tumi function rakiba hey function to ei hoise tomar continuous curve to tenekwa continuous kori ami drawing korisu secondly koisu it is differentiable in the open interval mean tumi etu point aru etu point chinta nokoriba ei duta point bad di pelai tar major jikhini region thakil heikhini bhitor function to differentiable hobo lage তো ডিফারেন্সিয়েবলৰ মিনিংটো কি ডিফারেন্সিয়েবলৰ যেটো জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিং তোমালোকে জানা যেতিয়াই মই কোনো এটা ফাংশনৰ ডিফারেন্সিয়েশন কৰিছো জিওমেট্ৰিক্যালি এটো কি বুজাইছে স্লোপ অফ টেনজেন্ট তাৰ মানে মই বুজি ল'ব লাগিব যে ফাংশনটো ডিফারেন্সিয়েবল হৈছে মানে এই গ্ৰাফটোৰ যিকোনো পয়েন্টত তুমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিবা ইউনিক টেনজেন্ট at any point of the graph at each and every point on the graph it is possible to draw a unique tangent on the graph of the function এটো কথা আমি গম পাইছো ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব লাগিলে সো তাৰপৰা তুমি ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিবা যে এই যে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি যেটো কন্ডিশন আছিল মানে সেকেন্ড কন্ডিশনটো আছিল আমাৰ ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব লাগে তো ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব লাগে মানে কাৰ্ভটোৰ প্ৰতিটো পয়েন্টত ফাংশনটোৰ টেনজেন্ট ড্ৰ কৰাটো পসিবল হ'ব লাগিব হেতু হৈছে সেকেন্ড কন্ডিশনটো তো ইন্টারেস্টিং কথাটো ইয়াতে আছিল ওপেন ইন্টারভেল এটো তো মনত আছে নিশ্চয় it was open interval differentiable in the open interval এটা open to কেলে লব লগা হল আমি তো ক্লোজ to লব পাৰিলো হেতেন বা ক্লোজ থাকিব পাৰিলে হেতেন যেনেকৈ কন্টিনিউয়াসত আমাৰ ক্লোজড হৈ আছে এইটো ওপেন হোৱাৰ কাৰণটো তুমি মন কৰিবা যেতিয়া মই এইটো ক্লোজড কৰিম মন কৰিবা যেতিয়া আমি এইটো ক্লোজড কৰিম যদি ডিফারেন্সিয়েশনৰ ক্ষেত্ৰত ভাবো ক্লোজড কৰিলে কি হ'ব এই পইণ্টটো ইনক্লুড হৈ যাব তেতিয়া হলে হেতু পইণ্টত ডিফারেন্সিয়েবল হোৱা মানে হেতু পইণ্টত মই ড্ৰ মানে টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিব লাগে আৰু তাতে যদি মই টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব খুজো তুমি মন কৰিবা এটো এটা এৰো টাইপৰ কথা হৈ যায় মানে গ্ৰাফটোই হয় নে টেনজেন্টটোই হয় এই কথাটো ইয়াতে আমি ডিটারমাইনে কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব সেই কাৰণে ইয়াতে সেই ওপেন ইন্টারভেল লোৱা যায় এটো কাৰণতে যে এই গ্ৰাফটোৰ এ পইণ্টৰ লেফটত ফাংশনটোৰ যেটো ডেফিনেশনটো কি আছে সেই কথাটো আমাক কোৱেশ্চনটোত বা থিওৰামটোত কোৱাই নাই যাৰ কাৰণে ইয়াৰ লেফট ডেৰিভেটিভটো আমি চেক কৰিব নোৱাৰো যেহেতু আমি লেফট ডেরিভেটিভটো চেক কৰিবই নোৱাৰো তাক ডিফারেন্স হেই পয়েন্টত ডিফারেন্সিয়েবল হয় না নহয় এই কথাটো কোৱাটো অলপমান অসুবিধাজনক হৈ যায় যাৰ কাৰণে আমাৰ এই বস্তুটো হ'ব লাগে ওপেন ইন্টারভেল মানে এ আৰু বি পয়েন্টক এক্সক্লুড কৰি তাৰ ভিতৰৰ পৰা ল'ব লাগিব যদি ইনক্লুড কৰো তেতিয়ালে টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলে এৰো লাইক হৈ যায় আৰু নো ডাউট আৰু এটা কথা যে টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব লাগিলে যেটো পয়েন্টত তুমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিবা
ইয়াতে টেনজেন্ট ড্ৰ কৰাৰ লগে লগে কি জানি সি গ্ৰাফটোৰ পাছফালে যিখিনি গ্ৰাফ থাকিল আমাৰ গ্ৰাফটোৰ কি জানি অন্য পইণ্টতো টাচ কৰি দিব পাৰে কিন্তু কথাটোতো তেনেকুৱা নহয় টেনজেন্টটো ওৱান পইণ্টত ড্ৰয়িং কৰা হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে অন্য পইণ্টতো টাচ কৰি যাব পাৰে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ ফাংচনটোৱে ইয়াৰ পাছৰখিনি কথাটো কোৱাই নাই আমাক গতিকে তুমি সেই কথাটো তেনেকৈ ভাবিবা যে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনত বা ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব লাগিব অপেন ইণ্টাৰভেল ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় এইটো হ'ব লাগিব অপেন ইণ্টাৰভেল আৰু ক্লোজড ইণ্টাৰভেলত কণ্টিনিউয়াছটো কেলৈ ল'ব পাৰি কাৰণ কণ্টিনিউটি যেতিয়া আমি টেষ্ট কৰোঁ তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো মই পঢ়োৱাওঁতে কৈছিলোঁ কথাটো কণ্টিনিউটি যেতিয়া টেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা থিয়ৰাম হেৰি আছিলে ষ্টেটমেণ্ট এনেকুৱা এটা আছিলে যে কোনো এটা পইণ্টত যদি কণ্টিনিউটি চে এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ পইণ্ট মই লৈছোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ পইণ্টত ফাংচন এটা ৰাইট ছাইডৰ পৰাও কণ্টিনিউয়াছ হ'ব পাৰে মানে কণ্টিনিউয়াছ ফ্ৰম ৰাইট এনেকুৱা হ'ব পাৰে নাইবা কণ্টিনিউয়াছ ফ্ৰম লেফ্ট সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে যদি মই এইটো ক্লোজড ইণ্টাৰভেল কওঁ তেতিয়াহ'লে তাতে কোনো ইফেক্ট নপৰে তুমি অলপমান মন কৰি চাবা এইটো পইণ্টত কণ্টিনিউয়াছ যদি কওঁ মই এট দ্য পইণ্ট এ তেতিয়াহ'লে এইটো ৰাইট ছাইডৰ পৰা চাব লাগিব চোৱা এইটো ছাইডততো ফাংচনে নাই ঠিক তেনেকৈ কণ্টিনিউয়াছ এট বি যদি কওঁ মই লেফ্ট ছাইডৰ পৰা কণ্টিনিউয়াছ হ'ব লাগে ৰাইট ছাইডততো ফাংচনেই নাই সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কণ্টিনিউটিৰ কথা ক'ম তেতিয়াহ'লে এই এ আৰু বি পইণ্টটো তোমাৰ ইনক্লুজনত আহি যাব কিন্তু ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন যেতিয়া কম মই এ আৰু বি পইণ্টটো বাদ থাকি যাব ওকে আৰু তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ এফ এ ইজ ইকুৱেল টু এফ বি এফ এ ইজ ইকুৱেল টু এফ বিটো আমি এই কাৰণেই ল'ব লাগে এফ এ ইকুৱেল টু এফ বিটো এইটো ষ্টেটমেণ্টৰ কথা এফ এ ইকুৱেল টু এফ বি কিয় এফ এ মানে এই লেংথ এফ বি মানে এই লেংথ এই দুটাৰ লেংথ যদি ইকুৱেল হয় তাৰ মানে গ্ৰাফটো এই মাজৰ পৰ্চনটোত তোমাৰ কেনেকৈ পাৰ হৈছে মেটাৰ নহয় কিন্তু বিগিনিংটো আৰু ফিনিচিংটো এই দুটা ঠাইত কি হ'ব লাগে ফাংচনটোৰ যিটো অৰ্ডিনেট ভেলুটো ইকুৱেল হ'ব লাগে যদি ইকুৱেল হয় এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন মানে কণ্টিনিউয়াছ ডিফাৰেন্সিয়েবল আৰু এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে কৈছে দেয়াৰ এক্সিষ্ট এট লিষ্ট ওৱান পইণ্ট অৰ এট লিষ্ট ওৱান ভেলু এট এক্স ইজ ইকুৱেল টু চি হুৱেৰ এফ ডেছ চি ইকুৱেল টু 0 এতিয়া এফ ডেছ চি ইকুৱেল টু 0 এইটোৰ জিঅ'মেট্ৰিকেল মিনিংটো তুমি মন কৰা আমি অলপ আগত কৈছোঁ যে এফ ডেছ এক্স কৰাৰ লগে লগে সি শ্লোপ অফ টেনজেণ্ট কয় এইটোতো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে শ্লোপ অফ টেনজেণ্ট এইটো শ্লোপ অফ টেনজেণ্ট কয় আৰু এইটো এফ ডেছ চি যদি মই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব শ্লোপ অফ টেনজেণ্ট এট এক্স ইজ ইকুৱেল টু চি এই কথাটো হ'ব আৰু সেই ভেলুটো ইকুৱেল টু 0 বুলি মোক কৈছে তাৰমানে শ্লোপ অফ টেনজেণ্ট এট দ্য পইণ্ট চি ইজ ইকুৱেল টু 0 মানে সেই টেনজেণ্টালৰ শ্লোপটো হৈছে 0 আৰু 0 শ্লোপৰ টেনজেণ্ট বুলি কথা নাই 0 শ্লোপৰ লাইন্সবিলাক কি হয় পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ হয় গতিকে আমাক যিটো কথাটো কৈছে সেইমতে আমি কি পাম যে এই কাৰ্ভটোৰ ওপৰত কমচে কম এনেকুৱা এটা পইণ্ট কমচে কম আমি পাম য'ত নেকি ড্ৰ কৰা টেনজেণ্টডালৰ শ্লোপ মানে টেনজেণ্টডাল পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ তো তোমালোকে এইফালৰ পৰা চাই যোৱা ইয়াতে নহ'ব পেৰেলেল ইয়াতে নহ'ব এনেকৈ যায় চাবা এইটো পজিশ্যনত সি পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আকৌ তুমি প্ৰচিড কৰি যাই থাকা আহি আকৌ এই প্লেছত তোমাৰ টেনজেণ্ট পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ হৈ যাব তো আল্টিমেটলি আমি ক'ব পৰা হৈছোঁ যে গ্ৰাফটোৰ মাজত কমচে কম এটা পইণ্ট থাকিব কিন্তু এটলিষ্ট ওৱান পইণ্ট মানে মোৰ দেন 2 পইণ্ট ইজ একচেপ্টেবল এই যে ইয়াতে দুটা পইণ্ট আছে দুটা প্লেছত টেনজেণ্ট পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ হৈ গৈছে গতিকে মোৰ দেন 1 পইণ্ট ইজ একচেপ্টেবল বাট দেয়াৰ মাষ্ট এক্সিষ্ট এটলিষ্ট 1 পইণ্ট এটা পইণ্টটো কমচে কম থাকিব য'ত নেকি টেনজেণ্ট পেৰেলেল এক্স এক্সিছ গতিকে এই পইণ্টটোৱে মই কৈছোঁ এইটো তেতিয়াহ'লে কি পইণ্ট হ'ব পইণ্টটো হৈছে মোৰ চি আৰু তাৰ অৰ্ডিনেটটো হ'ব নিশ্চয় এফ চি তো তাতে নিশ্চয় এনেকুৱা এটা পইণ্ট থাকিব চি এফ চি য'ত নেকি ড্ৰ কৰা টেনজেণ্টডাল পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ হ'ব তো ইয়াতেও তেনেকুৱাকৈ চি এফ চি বুলিয়ে লিখিছোঁ মই তো এনেকুৱা পইণ্ট কমচে কম এটা থাকিব য'ত নেকি টেনজেণ্ট পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ গতিকে এইখিনিলৈকে নিশ্চয় তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তুমি খালি এই কথাখিনি অলপমান ডিটেইলছ লিখি লোৱা তাতে কপিটোত তো তুমি হেডলাইনটো লিখিবা জিঅ'মেট্ৰিকেল মিনিং of Rolle's theorem. Rolle's theorem. এইটো হেডলাইন লিখিবা জিঅ'মেট্ৰিকেল মিনিং অফ Rolle's theorem. গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কথাটো তুমি এনেকৈ লিখি লোৱা লিখি গৈছোঁ তোমাক চ' লেট এফ বি এ ৰিয়েল ভেলুড
continuous function over interval to মই লিখিয়ে দিছো ab and differentiable over interval to saba ab and fa is equal to fb, then the Rolle's theorem geometrically asserts that তুমি অন্য ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰা asserts that represents that বুলি লিখিব পাৰিবা so geometrically asserts that there exists at least one tangent to the graph of fx in interval to ba between বুলি লিখিলে হ'ব in ab বুলি কৈছো মই তুমি ক'ব পাৰিবা between a and b মানে between এ দি লিখা সেইটো বেছি ভাল হ'ব between AFA মানে এইটো পয়েন্টৰ কথা কোৱা হৈছে and BFB মানে এইটো পয়েন্টৰ কথা কোৱা হৈছে so Rolle's theorem asserts that there exists at least one tangent to the graph of the function fx between AFA and BFB such that the tangent drawn at CFC but at that point বুলি কৈ দিলে হ'ব ডাইৰেক্ট at that point is parallel to the x-axis so এইটো হৈছে তোমাৰ geometrical meaning to আৰু এটা কথা তুমি মন কৰিবা actually proof of the Rolle's theorem এইটো তোমাৰ কোর্সত ইনক্লুডেড নাই তুমি বুকখন চালে গম পাবা proof is not necessary proof to তোমাৰ কোর্সতেই নাই কয়ে দিছে ধুনিয়াকে লিখি থোৱা আছে তোমাৰ মেইন বুকত গতিকে এটো ভালকে চাই লবা এটা কথাটো হল জিওমেট্ৰিক্যালি আমি কথাটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলো আৰু তাৰ স্টেটমেন্টটো এই দুটা কথা কিন্তু খুব ডিটেইলস খুব মন দি মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু মুখস্থ কৰিলে তোমাৰ বেছি কামত নাহিব তুমি বস্তুটো বুজিহে পাব লাগে যে Rolle's theorem কি কৈছে জিওমেট্ৰিক্যালি তাৰ মিনিংটো কি মই একবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো তুমি অলপমান ভালকে চাবা কি কোৱা হৈছে যে Rolle's theorem in case of Rolle's theorem first of all you are to take a function real valued function fx such that that function এটা function to কি হেতু তোমাৰ ম্যাটার নহয় কিন্তু it may be a trigonometric function it may be an algebraic function যিকোনো ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন যেনে ধৰণৰ ফাংশন হয় হ'ব পাৰিব কোনো কথা নাই বাট ইট ইজ এ ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংশন তেনে ধৰণৰ এটা ফাংশন থাকিব লাগিব such that three conditions you recall the three conditions কেনে ধৰণৰ ফাংশন হ'ব লাগিব such that it is a continuous function in the closed interval যেটো ইন্টারভেলত তুমি ফাংশনটো ডিফাইন কৰিছিলা সেই ইন্টারভেলটোত ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস থাকিব লাগে সেকেন্ড কি হ'ব লাগিব ফাংশনটো ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব লাগিব যেটো ইন্টারভেল তোমাৰ লোৱা আছিল সেইটোৰেই খালি ওপেন ইন্টারভেলটো and third condition the ordinate at the end point of the interval are equal এই তিনিটা কথা যদি মেইনটেইন কৰে কোনো এটা ফাংশনে তৃতীয় হলে বাই Rolle's theorem স্টেটমেন্টটো কি দিছে যে there exists at least one point within the point a and b এই দুটা পয়েন্টৰ মাজত কি থাকিব there exists at least one point such that the derivative at that point finished হৈ যায় মানে জিরো হৈ যায় তেনে ধৰণৰ কথাটো আমি Rolle's theorem পাইছো আৰু জিওমেট্ৰিক্যালি কথাটো পাইছো যে তাতে এটা এনেকুৱা টেনজেন্ট থাকিব যেটো টেনজেন্ট নেকি x এক্সিসৰ প্যারালাল হৈ যাব কমসে কম এটা মানে মোর দ্যান ওয়ান টেনজেন্ট ইজ পসিবল থাকিব পাৰিব তো এইখিনি হৈছে আমাৰ Rolle's theorem এতিয়া তুমি অলপ কথাটো ওলটাকে চিন্তা কৰা ওলটা মানে কি কনভার্স অফ Rolle's theorem টো ভাবা এতিয়া কনভার্স অফ Rolle's theorem এইটো বস্তু অবশ্যই বুকত নাই কিন্তু কোনবা পৰীক্ষা এটাত সুধিছিলে
যে ফাংশন এটা দি পেলাই তোমাক কৈছে যে কেনেকুৱা ফাংশন দিছিল মই জাস্ট মনত পেলাব পৰা নাই যিকোনো এটা ফাংশন এটা দিছে ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাংশন দিছে ধৰা দি পেলাই কৈছে এটা ইন্টাৰভেল তোমাক দি থৈ দিছে সে 2 5 এ কৈছে কৈ পেলাই কৈছে যে এই ফাংশনটোত রোলস থিওরাম এপ্লিকেবল হয় নেকি হেতু কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে আমি পিছত ডিসকাস কৰিম হয় নেকি তাৰ পিছত কৈছে যে কনভার্সটো কেনেকুৱা তুমি কি ভাবা কনভার্সৰ বিষয়ে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা একবাৰ খুদিছিলে সেই কাৰণে মই কনভার্স থিওরামটো তোমালোকক অলপমান কৈছো তোমাৰ বুকত নাই যদিও কথাটো তুমি জানি থোৱাটো বেটাৰ হ'ব এটা কনভার্স অফ রোলস থিওরামটো কি এই কথাখিনি তুমি ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰত চিন্তা কৰাছোন মানে একদম লাস্ট স্টেটমেন্ট কি পাইছিলো আমি লাস্ট স্টেটমেন্ট পাইছিলো f dash c equal to 0 এইটোৰ পৰা তুমি এতিয়া ৰিভার্স কৰি যোৱা ব্যাক কৰি যোৱা ইয়াৰ আগৰ স্টেটমেন্টখিনি কি আছিল ইয়াৰ আগত আছিল সেই কন্ডিশনস তিনিটা গটিকে যদি এইটো যদি 0 হয় আমি এনেকে ক'ব লাগিব যে if f dash c equal to 0 then the function is differentiable continuous f a equal to f b এই কথাটো মানি চলিব লাগিব নেকি বা মানি চলে নেকি যদি চলে তেতিয়া হলে ৰিভার্স রোলস থিওরামটো ট্ৰু আর যদি নচলে বা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত যদি হেতু মেইনটেইন নকৰে তেতিয়া হলে ৰিভার্স রোলস থিওরাম মানে কনভার্স রোলস থিওরাম ইজ নট ট্ৰু তুমি অলপমান মন কৰা যিবিলাক কোৱেশ্চনস তোমালোকে এইবাৰো কৰিছা ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰোতে যি কোৱেশ্চনই নহক কিয় তুমি ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰোতে ৰিজাল্টটো 0 পাইছা বহুত ক্ষেত্ৰত 0 পাইছা f dash x ইকুৱেল টু ওলাব দিছে তোমাক f dash x উলিয়াব দিছে তুমি বিভিন্ন ক্যালকুলেশনস কৰি পেলাই লাষ্টত যাই পেলাই তুমি 0 পাইছা এনেকুৱা কোৱেশ্চনস তো পাইছা তুমি নিশ্চয় এতিয়া সেই কোৱেশ্চনটো ব্যাক কৰি গলে তুমি এটো সদায় শিওর নেকি যে এই ফাংশনটো এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন আছিল এই ফাংশনটো এটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন আছিল এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত f a equal to f b আছিল এই কথাটো সদায় মিলিব নেকি মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল তোমাক কৈছো তাৰ পিছত তুমি কথাটো নিজেই উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিবা সাবা লেট আস কনসিডার দা ফাংশন আচ্ছা তুমি এৰি কৰা x কিউব লোৱা আহি যাব ধুনিয়াকে আহি যাব x কিউব লেট আস কনসিডার দা ফাংশন fx = x কিউব আচ্ছা এটো মই মুছি দিছো fx = x কিউব যদি লং আৰু ইন্টারভেলটো আমি ধুনিয়াকে ডিফাইন কৰি লৈছো সে 2 থাকলেও কথা নাই কিউবিক ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি এতিয়া চাবা f dash x = মোৰ কি আহিব f dash x = হইব 3x² ডিফারেন্সিয়েবল হল কন্টিনিউয়াস হল এতিয়া এটো ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত যদি f dash x = মই 0 কৰো অলপ মন দি চাবা তেতিয়া হলে x = 0 আহি যাব আমাৰ তেতিয়া হলে x = 0 তাৰ মানে c পইন্টৰ ভ্যালুটো 0 আহি যাব এতিয়া কথাটো হল যে এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত রোলস থিওরামৰ গুটেকেটা কথা মানে না মানে প্ৰথমটো মানিব কন্টিনিউয়াস সেকেন্ডটো মানিব ডিফারেন্সিয়েবল কিন্তু থার্ড যেটো কন্ডিশন মোৰ আছিল f - 2 আৰু f2 এই দুটা নিশ্চয় আনইকুয়াল হৈ থাকিল অথচ ফাংশনটো তোমাৰ এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন হ্যাঁ এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন তথাপি রোলস থিওরামটো রিভার্স অর্ডারত যদি মই চিন্তা কৰো তেতিয়া হলে হি মেইনটেইন নকৰে আৰু আছে তোমাৰ তেনেকুৱা মডুলাস ফাংশন মডুলাস থকা যিবিলাক ফাংশনস থাকে তেনেকুৱা ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ফরওয়ার্ড রোলস থিওরামটো এপ্লিকেবল হয় কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড রোলস থিওরামটো এপ্লিকেবল নহয় গতিকে তুমি এটা কথা মন কৰিবা যে রোলস থিওরামৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কনভার্স রোলস থিওরাম ইট ইজ নট অলওয়েজ ট্ৰু সদায় ট্ৰু নহয় সেই কাৰণে আমি ইয়াতে এটা নোট লিখি থম তুমি কপিটোত এই লাইনটোই মেইন কথা the converse of Rolle's theorem তুমি ডাইরেক্ট লিখি লবা the converse of Rolle's theorem is not true Rolle's theorem or যেটো converse এটো true নহয় that is sentence লিখি দিছো মই that is for a function যিকোনো ফাংশন হ'ব পাৰে for a function it can vanish মানে 0 হ'ব পাৰে for a function its derivative can vanish নোহোৱা হৈ যাব পাৰে মানে 0 হ'ব পাৰে vanish মই ওয়ার্ডটো লিখি দিছো মানে 0 হ'ব পাৰে its derivative can vanish without satisfying all the conditions of Rolle's theorem
কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা তুমি এইটোহে মেইন কথাটো যে কনভার্স অফ রোলস থিওরেমটো ট্ৰু নেকি বলে ইট ইজ নট ট্ৰু তাৰ মানে স্টেটমেন্ট হিচাপে কি হ'ব যে দ্যাট ইজ ফৰ এ গিভেন ফাংশন যিকোনো ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত ইটস ডেৰিভেটিভ ক্যান বি 0 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভটো 0 হ'ব পাৰে উইদাউট স্যাটিসফাইং অল দা কন্ডিশনস অফ রোলস থিওরেম রোলস থিওরেমৰ আটাইবিলাক কন্ডিশন স্যাটিসফাই নকৰাকৈও কোনো ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত ডেৰিভেটিভ 0 হ'ব পাৰে এই কথাটো আমাৰ ইয়াতে স্টেটমেন্টত গম পোৱা গৈছে গতিকে এইখিনি হৈছে তোমাৰ রোলস থিওরেমটো আচ্ছা এতিয়া আমি চাওঁ এলজেব্রিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ রোলস থিওরেম এলজেব্রিক্যালি রোলস থিওরেমটো কি বস্তু আকৌ সেইটো বস্তু চাওঁ আৰু স্টেটমেন্টটো তোমালোকে চাই ল'বা মই আগতে লিখি লৈছো টাইমটো অলপ সেভ হ'ব চাবা বিটুইন এনি টু ৰুটস অফ এ পলিনোমিয়েল দেয়াৰ এক্সিষ্ট এট লিষ্ট ওৱান ৰুট অফ ইটস ডেৰিভেটিভ খুব মন দি চাবা এলজেব্রিক রিপ্রেজেন্টেশনটো কি কৈছে যে বিটুইন এনি টু ৰুটস অফ এ পলিনোমিয়েল এইবাৰ কিন্তু কথাটো রোলস থিওরেমত যদিও রোলস থিওরেমৰ ক্ষেত্ৰত তাতে আছিলে ফৰ অল ফাংশনস ইয়াতে কিন্তু ফাংশনটো তুমি স্পেশালি পলিনোমিয়েল ল'ব লাগে চাবা সো বিটুইন এনি টু ৰুটস অফ এ পলিনোমিয়েলৰ যিকোনো দুটা ৰুটৰ মাজত যি পলিনোমিয়েল হওক সেই পলিনোমিয়েলটোৰ যিকোনো দুটা ৰুটৰ মাজত কি থাকে বুলি কৈছে দেয়াৰ এক্সিষ্ট এট লিষ্ট ওৱান ৰুট অফ ইটস ডেৰিভেটিভৰ এটা ৰুট থাকিব তাৰ মানে মই তোমালোকক এটা হেৰিটো ক'ব খুজিছো এনেকুৱা যে তোমাৰ এটা পলিনোমিয়েল যদি তোমাৰ থাকে হোৱাট ইভাৰ বি দ্য পলিনোমিয়েল সে এফ এক্স ইজ এ পলিনোমিয়েল তাৰ যদি দুটা ৰুটস থাকে কোনো এটা পলিনোমিয়েলৰ ৰুটস যদি এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ আৰু এক্স ইজ ইকুৱেল টু সে বি এই দুটা যদি কোনো এটা পলিনোমিয়েলৰ ৰুট হয় মন কৰিবা কিন্তু দেই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এফ এৰ ভ্যালুটো কি হয় কোৱা ৰুট যদি হয় তাৰ ভ্যালুটো হ'ব 0 এফ বিৰ ভ্যালুটো কি হ'ব যেহেতু কি হিও ৰুট এইটোও হৈ যাব 0 তাৰ মানে মই ফাইনালি কি ক'ব পাৰিলো এফ এ ইকুৱেল টু এফ বি হল পলিনোমিয়েলটোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই ৰুট বুলি কম তেতিয়া এই কথাটো অটোমেটিক্যালি মিলি যাব এফ এ ইকুৱেল টু এফ বি এ আৰু বি যদি ৰুট হয় কোনো পলিনোমিয়েলৰ কৈছে এটো বিটুইন এনি টু ৰুটস গতিকে সেই দুটা ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত এফ এ ইকুৱেল টু এফ বি ইকুৱেল টু দুটাই 0 হ'ব তো এটো থাৰ্ড কন্ডিশনটো প্ৰথমেই কৈ দিলো মই আৰু যেই মই পলিনোমিয়েল কৈছো কথাটো পলিনোমিয়েল কোৱাৰ লগে লগে হি ডিফাৰেন্সিয়েবল আৰু কন্টিনিউয়াস এই দুটাটো হৈ যাব অটোমেটিক্যালি হৈ যাব এভরিহুৱেৰ কন্টিনিউয়াস এভরিহুৱেৰ ডিফাৰেন্সিয়েবল আৰু ইন্টারভেলটো যদি থাকে এ আৰু বি তেতিয়া হেতুটো হ'বই হেতু কথা নাই তো আলটিমেটলি ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হল ডিফারেন্সিয়েবল হল আৰু এফ এ ইকুৱেল টু এফ বি হল মানে তিনিটা কন্ডিশনস রোলস থিওরেমৰ স্যাটিসফাই হৈ গল তেতিয়া হলে রোলস থিওরেম মতে কৈছিল যে এ আৰু বিৰ ইনসাইডত এফ ডেশ সি ইকুৱেল টু 0 হয় এই কথাটো এতিয়া মন কৰা যে এ আৰু বিৰ মাজত এফ ডেশ সি ইকুৱেল টু 0 হোৱা মানে মই এটুক অল্টাৰনেটিভলি কি ক'ব পাৰিম মই ক'ব পাৰিম যে এফ ডেশ এক্স ইজ ইকুৱেল টু 0 এট x is equal to c যে x or ভ্যালু c হলে f dash x is equal to 0 হয় তার মানে কি যে x is equal to c is a root of f dash x তেতিয়া হলে সেই কথাখিনিকে আমি সেন্টেন্সত লিখিছো যে between any two roots of a polynomial there exists at least one root of its what of its derivative so কোনো এটা পলিনোমিয়েলৰ দুটা ৰুটৰ মাজত তাৰ ডেৰিভেটিভৰ আৰু এটা ৰুট থাকিব এতিয়া পলিনোমিয়েলটো যিমান ডাঙৰ হয় হৈ থাকিব হেতু কোনো কথা নাই তো এটো এটা ইন্টারেস্টিং কথা তোমাৰ এন্ট্রান্স বিলাকত অলপ সুবিধা হয় এটো আচ্ছা গতিকে এইটোৰ পিছত আমি এতিয়া চাম মিন ভ্যালু থিওরাম এতিয়া তোমালোকে হেডলাইন লিখিবা মিন ভ্যালু থিওরাম মিন ভ্যালু থিওরাম so first we write the statement of mean value theorem আমি আগতে স্টেটমেন্টটো লিখি লও স্টেটমেন্টটো এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু দা মিন রোলস থিওরাম একে নিচিনাই হ'ব তো তুমি লিখিবা না কোকে let f be a real valued function defined over closed interval exactly same ab such that it is আগৰ নিচিনাকৈ লিখিবা it is continuous in interval to close ৰাখিবা a b and secondly differentiable in এটুত open ৰাখিবা ab
Interestingly, the third condition is not given in mean value theorem. Mean value theorem যেটো 3 নম্বৰ কন্ডিশনটো ইয়াতে না থাকে তো এই বস্তুটো হৈছে কি যে এনে ধৰণৰ এটা ফাংশন তোমাৰ থাকিব লাগিব যে fx is a such function which is continuous in the closed interval and which is differentiable in the open interval. থার্ড যেটো রোলস থিওরামত পাইছিলা যে fa equal to fb এই কথাটো ইয়াতে না লাগিব তার মানে তুমি অল্টারনেটিভলি ভাবিব পারা যে ইন কেস অফ রোলস থিওরাম অ্যাকচুয়ালি fa not equal to fb fa not equal to fb হলে তুমি মিন ভ্যালু থিওরাম ইউজ কৰিব লাগে আৰু fa equal to fb হলে রোলস থিওরামটো ইউজ কৰিব লাগে তো এইটো ইয়াতে থার্ড কন্ডিশনটো দিয়া নাই মানে তুমি বুজি লবা হে দুটা অ্যাকচুয়ালি আনইকুয়ালি সো যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহলে স্টেটমেন্ট অফ রোলস মিন ভ্যালু থিওরামত কি কৈছে দেন ডাইরেক্ট কৈছে দেন there exists at least one point বা ভ্যালু বলি লিখিলেও হ'ব at least one point x is equal to c সেই একই নিচিনা it is belonging to the open interval ab such that f dash c equal to in case of Rolle's theorem হেতু আসলে f dash c equal to 0 থার্ড কন্ডিশন তো হইতে তো ইয়াতে হইছে fb minus fa divided by b minus a এই ক্ষেত্ৰত f dash c মানে হইছে fb minus fa divided by b minus a এইটো হইছে তোমাৰ স্টেটমেন্ট অফ মিন ভ্যালু থিওরাম এটা কথা তোমালোকক মই এক্সট্ৰাকে কৈ থৈছো যে মিন ভ্যালু থিওরাম যেটো আমি থিওরাম ইয়াতে লিখিছো the theorem we have written here that it is actually তার নামটো হইছে লেগ্রাঞ্জেস মিন ভ্যালু থিওরাম লেগ্রাঞ্জেস মিন ভ্যালু থিওরাম MVT বুলি লিখিব পাৰা শর্ট ফর্মত সো অ্যাকচুয়ালি এইটো থিওরামটো হইছে লেগ্রাঞ্জেস মিন ভ্যালু থিওরাম কিন্তু তোমার বুকত এই লেগ্রাঞ্জেস ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা নাই খালি কৈছে মিন ভ্যালু থিওরাম সো whenever we call about mean value theorem we should refer it to actually লেগ্রাঞ্জেস মিন ভ্যালু থিওরাম হেতু মনত ৰাখিবা হেতু অবশ্য বুকত নাই গতিকে মিন ভ্যালু থিওরাম কলে তুমি লেগ্রাঞ্জেসটোৱে বুজিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আৰু আছে অন্যান্য মিন ভ্যালু থিওরাম আছে হায়ার লেভেলত তোমালোকে গম পাবা তো সদ্যহতে তুমি এটুক মিন ভ্যালু থিওরাম বুলিয়ে জানিবা ওয়ার্ডটো মই কৈ থৈছো তোমাৰ পিছত হেল্প হ'ব অলপমান তো লেগ্রাঞ্জেস মিন ভ্যালু থিওরাম তো তার স্টেটমেন্টত কি কৈছে এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু দা রোলস থিওরাম জাস্ট ইউ লেফট আউট দা থার্ড কন্ডিশন অফ রোলস থিওরামৰ যেটো 3 নম্বৰ কন্ডিশনটো আছিল হেতু লেফট কৰি দিয়া হেতু আউট কৰি দিয়া বাকি যিখিনি থাকিল এক্স্যাক্টলি সিমিলার কন্ডিশনস বিলাক ফাংশন শুড বি রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন ওভার দা ইন্টারভেল ab it is continuous in the closed interval differentiable in the open interval then there exists at least one point c belongs to the open interval ab such that f dash c in the Rolle's theorem it was 0 but in mean value theorem it is fb minus fa divided by b minus a এইখিনি এতিয়া তুমি মন কৰিবা অলপমান কথাটো ইয়াতে যেটো Rolle's theorem থার্ড কন্ডিশন আছিল if we impose the third condition in mean value theorem এই থিওরামটোতে যদি মই থার্ড কন্ডিশনটো এপ্লাই কৰো কি ঘটে চাইলো আসুন if we take fa equal to fb in a mean value theorem থিওরামত যদি মই থার্ড কন্ডিশন fa equal to fb কনসিডার কৰো তেতিয়ালে f dash c কিমান হ'ব তুমি চাইলো আসুন is it not equal to 0 সাসুন fb minus fa এই দুটা যদি কেল তেতিয়ালে তো ক্যান্সেল হৈ যাব তো f dash c equal to 0 আহি যাব তো আলটিমেটলি কথাটো কি হল যে অ্যাকচুয়ালি মিন ভ্যালু থিওরাম দিস ইজ এ জেনারেলাইজড কেস অফ Rolle's theorem নাইবা মই উল্টাকে যদি কওঁ যে Rolle's theorem is a special case of মিন ভ্যালু থিওরামৰ স্পেশাল কেসটো হৈছে Rolle's theorem আৰু Rolle's theoremৰ জেনাৰেলাইজড কেসটো হৈছে মিন ভ্যালু থিওরাম গটিকে এইটো হৈছে তোমাৰ এইটো হৈছে মিন ভ্যালু থিওরাম তো ইয়াতেও আমি ইয়াৰ যেটো জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিংটো হেতু আমি অলপমান ডিসকাশন কৰিম চাবা তো ফার্স্ট অফ অল মই এটা গ্রাফ লৈ লৈছো এইবাৰ খালি তুমি মনত ৰাখিবা ইন দিস কেস দা থার্ড কন্ডিশন fa not equal to fb কৰি ড্ৰ কৰিবা খালি গ্রাফটো fa not equal to fb কৰি ড্ৰ কৰিবা গতিকে তেনেকুৱা গ্রাফ যদি আমি এটা ড্ৰং কৰিব খুজো চাবা অলপমান সো fa সে মই কৈছো এইখিনি আমাৰ fa থাকিল এটো a পয়েন্ট এটো fb থাকিল অলপ দীঘল কেলবা b x and y axis are there এতিয়া মই গ্রাফটো এইটো সিস্টেমত ড্ৰ কৰিব লাগিব যাতে এটো পয়েন্ট আৰু এটো পয়েন্টৰ লেংথ দুটা আনইকুয়াল হয়
গতিকে যেনেকৈ আঁকিলেও হ'ব সেইটো তোমাৰ কথা তুমি যি সিস্টেমত ড্ৰয়িং কৰিলেও কথা নাই তো মই এটা কাম কৰোঁ দুটা কাৰ্ভ কৰি দিওঁ মানে দুটা বেণ্ড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বুজিটো অলপ বেছি ভাল পাবা কাৰ্ভটো যদি এনেকৈ মই ড্ৰয়িং কৰোঁ okay so let us consider this is the graph of the function y equal to fx আগৰ নিচিনা কই এই পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট আহি যাব a fa and coordinates for this point is b fb so Rolle's theorem ৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা ইকুৱেল আছিল সেই কাৰণে আমাৰ হেৰিটো টেনজেন্টাল x এক্সিছৰ প্যাৰালেল হৈ আছিল তাতে কিন্তু এইবাৰ এই কৰ্ডটো তুমি ড্ৰয়িং জয়েন কৰি দিয়াছোন এই কৰ্ডটো জয়েন কৰি দিয়া এই কৰ্ডডাল এবি কৰ্ডডাল জয়েন কৰি দিয়া এতিয়া কথাটো অলপমান ট্ৰাই কৰিবা বুজিবলৈ যেটো আমি হেৰিত পাইছিলো মিন বিলক থিওৰামত পাইছিলো যে f dash c is equal to what it was fb minus fa divided by b minus a এই বস্তুটো আগতে লক্ষ্য কৰিবা যে fb minus fa divided by b minus a এটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে একচুয়ালি fb mean this minus fa mean this divided by b minus a তো কথাটো এনেকুৱা হয় না নহয় চাবাচোন x1 y1 এটো পয়েন্ট x2 y2 এটো পয়েন্ট তেতিয়ালে এটো কথাটো কেনেকুৱা হৈছে যে y2 minus y1 divided by x2 minus x1 হৈছে না এনেকুৱা কথাটো y2 minus y1 divided by x2 minus x1 এনে ধৰণৰ কথা হৈছে এইটো একচুয়ালি এটো আৰু এই বস্তুটো from the coordinate geometry in first year this is actually what it is the slope of the line joining the point x1 y1 x2 y2 সেই কথাটো বুজাই এইটোৱে তাৰ মানে ইয়াতে x1 y1 নাই বাৰু ইয়াতে আছে afa আৰু bfb তেতিয়াহলে fb minus fa divided by b minus a it is actually representing what it is representing the slope of the chord ab ab chordটোৰ স্লোপটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে এই বস্তুটোৱে fb minus fa divided by b minus a এই বস্তুটোৱে এই chordডাল যেটো ab chord আছে আমাৰ এই ab chordডালৰ স্লোপ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ওকে আৰু f dash c এইটোৱে কি বুজাইছে মন কৰা স্লোপ মানে এইটোৰ মানে এংগলটো যদি এইটোৱে যদি x এক্সিছৰ লগত সে ফাই এংগল কৰিছে মই এইটো এনেকৈ দিছো যদি এই এংগলটো এইটো বুজাৰ কাৰণে লিখিছো মই খালি জাস্ট এই এংগলটো যদি সাই এংগল কৰিছে সাই দিস ওয়ান তাতে যদি দেখাবো না এটো সিম্বল সাই যদি এবি কৰ্ডডালে এক্স এক্সিছৰ লগত সাই এংগল কৰিছে তেতিয়া হলে এইটোৰ যেটো হেৰি পালা তুমি এবি যেটা লাইন পালা সেই লাইনডালৰ স্লোপটো tan psi = কি হ'ব মোক কোৱা হেতু হ'ব মোৰ fb - fa divided by b - a এটো হৈছে আমি জিওমেট্ৰিক্যালি যদি চাও আৰু f dash c মানে কি বুজাইছে f dash c মানে c পয়েন্টত ড্ৰ কৰা টেনজেন্টালৰ স্লোপ এতিয়া সেই স্লোপটো টেনজেন্টালৰ স্লোপটো আৰু এই কৰ্ডডালৰ স্লোপটো যেহেতুকে ইকুৱেল বুজিব লাগে তো মই ইয়াতে নিশ্চয় এট লিষ্ট 1 পয়েন্ট পাম যত নেকি ড্ৰ কৰা টেনজেন্টাল এইডালৰ প্যাৰালেল এই ইয়াতে এটা পাইছো আমি টেনজেন্ট ইজ প্যাৰালেল টু দা কৰ্ড তেনেকুৱাকে আমি পাইছো তাৰ মানে ইয়াতে এই পয়েন্টটো হ'ব c fc তো ইয়াতেও তেনেকুৱাকে এই পয়েন্টটো হ'ব c fc কথাটো নিশ্চয় বুজাত অসুবিধা হোৱা নাই তোমালোকৰ এতিয়া এইখিনি কথাই আমি অলপমান হেৰি কৰি লিখিম ডিটেইলছত লিখিম সো খালি কনক্লুজনটো কি পালা হেতু মন কৰবা যে আমি গ্ৰাফডালৰ ওপৰত এইবাৰ এনেকুৱা টেনজেন্টস পাম যেটো টেনজেন্টস নেকি ab কৰ্ডডালৰ প্যাৰালেল হয় এইটো হৈছে আমাৰ জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিংটো এইখিনি কথা অলপমান আমি সজাই পৰা ইয়াতে লিখি লম সো তুমি হেডলাইনটো লিখিবা জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিং অফ মিন ভ্যালু থিওরাম geometrical meaning বা representation লিখিলেও হ'ব of MVT short formত তুমি লিখিব পাৰিবা এক্সামতো লিখিব পাৰিবা geometrical meaning of MVT MVT ৰ geometrical meaning to কি so first এই লাইনটো লিখিলাম let fx be a real valued function continuous
in interval to koi diba continuous kota asile bole closed interval ab and differentiable in etu ki asile it was open interval ab continuous in this differentiable in this ekhine ami lolu tar pisot tumi kobai na koake je let the chord joining the points ki points ase mor AFA and BFB. Let the chord joining the points AFA BFB makes an angle psi with the x axis logot psi angle korise to tumi triangle to complete kori yate eta naam di dia say this is m naam eta di dia etia from the triangle ABM ei triangle to tumi mon koriba then from triangle ABM একদম সিম্পল কে লিখিবা tan psi is equal to কিমান এটো tan psi is equal to bm by am perpendicular by base so it is bm by am simple ekebare so that is implies tan psi is equal to bm is actually what একবার তো লিখে দিবা bm is actually this minus this এই গোটেইখিনি minus এইখিনি কি আকো fa নহয় জানো এইখিনি গটিকে গোটেইখিনি হৈছে fb আৰু minus এইখিনি মেইন হৈছে fa তো সেই কাৰণে মই ইয়াতে লিখিব পাৰিম fb minus fa divided by am mean this length am হেতু ভার্টিক্যালি ইয়াতে লৈ আনা এইখিনি লেংথ আৰু সেইখিনি হৈছে b minus a তো মই লিখিলো b minus a ইয়াতে কিবা এটা মার্কিং কৰি ৰাখি দিবা 1 এতিয়া আহিবা mean value theorem by mean value theorem MVT we have বলে লিখি পেলাই there exist c belongs to কোত থাকে c to বলে within a and b তুমি যদি লিখিব পাৰা এনেকৈ হলে লিখিলেও হ'ব যে c within AFA and BFB তেনেকৈ লিখিলেও হ'ব c belongs to AB such that কি হ'ব f dash c is equal to এটো তো মেইন ভ্যালু মতে কইয়া দিছিলে আমাক it was fb minus fa divided by b minus a এটো আমি গম পালো এতিয়া 1 এটো নাম্বার 2 কইবা now just compare the equation number 1 and 2 so is it not equal to f dash c equal to tan psi তো মই কম from 1 and 2 লিখিবা from 1 and 2 আমি কব পারিলু f dash c is equal to tan of psi এতে f dash c মানে কি বুঝিছো আমি মই মিন ভ্যালু থিওরামৰ ক্ষেত্ৰটো কৈছো f dash c মানে মই কৈছিলো যে it is the slope of tangent to the curve drawn at the point c fc গতিকে হেতু ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিবা slope of tangent drawn to the curve at CFC এই গোটেইখিনি কথা equals to tan psi to কি slope of the chord AB তো তুমি লিখিব পাৰা slope of the chord AB তো এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজত যদি মই লিখিব খুজো তো গমে পাইছো আমি যে slope of tangent আৰু slope of chord are equal তার মানে tangent is parallel to the chord তো
তো সেই কথাটো আমি ইয়াতে লিখিম দ্যাট ইজ তলত লিখিবা তুমি বোৰ্ডখন অলপ সৰু হৈছে আমাৰ তথাপি লিখা হৈছে নিশ্চয় তোমালোকৰ চাবা অলপ আচ্ছা পজ কৰি পেলাই লিখি ল'ব লাগিলে that is the MVT geometrically asserts that there exists at least one tangent on the graph of the function between the points বিলাক আছিল আমাৰ a f a and b f b such that the tangent drawn at that point there exists one tangent on the graph of the function between the points this and this such that it is parallel etu na lage tangent word to moi agote likhisu such that it is parallel to the chord joining the 2 points গতিকে আমি কথাটো গম পালো যে এটা কমসে কম এনেকুৱা পয়েন্ট থাকিব যেটো পয়েন্টত ড্ৰ কৰা টেনজেন্টাল এই পয়েন্ট দুটা জয়েন কৰা কৰ্ডৰ প্যাৰেলাল হয় এইখিনি কথা আমাৰ জিওমেট্ৰিক্যালি মিন ভ্যালু থিওরামে অ্যাসার্ট কৰিছে বুজাইছে গতিকে আমি মিন ভ্যালু থিওরামো বুজি পালো এতিয়া আমাৰ এটু চ্যাপ্টাৰৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে কোৱেশ্চনছখিনি আমি ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাশন কৰিম তো তোমালোকে কোৱেশ্চনছখিনিৰ কাৰণে ৰেডি হ'বা আৰু এইবিলাক থিওরামছখিনি অলপ ভালকে চাবা আৰু এটা কথা তোমালোকক মই কৈ থব পাৰো এই বস্তুখিনি যিখিনি আমি ইয়াতে লিখিছো এটা তো জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিং লিখিছো মই তো ইয়াতে মই আৰু এক ধৰণে কথাটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো একচুয়ালি তুমি মন কৰিবা ৰেট অফ চেঞ্জ হিচাপে যদি চিন্তা কৰা মনত আছে নিশ্চয় ৰেট অফ চেঞ্জ আছে না ফিজিক্সতো পঢ়িছা ৰেট অফ চেঞ্জ কোনো এটা অবজেক্টৰ ৰেট অফ চেঞ্জ মানে কাৰ্ভৰ ওপৰত যদি মুভ কৰি থাকে কোনো এটা অবজেক্ট তাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ টু কেনেকৈ উলিয়ায় চেঞ্জ ইন y ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন x তেতিয়ালে হয় ৰেট অফ চেঞ্জ অফ y উইথ ৰেসপেক্ট টু x তো ইয়াতে তুমি মন কৰিবা ডেল্ট এইখিনি যদি মোৰ y ৰ ভ্যালু হয় আৰু এইবিলাক যদি মোৰ x ৰ ভ্যালু হয় মই একদম শৰ্টকাট কি কথাটো কৈ দিছো তোমালোকে অলপ খালি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আসলতে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে তথাপি সো ডেল্টা y by delta x এইটো একচুয়ালি কি it is the change value of y divided by change value of x ইয়াতে changed value of y কিমান আছে y টো একচুয়ালি আছিল fa হল কিমান fb তো হেতু হৈছে fb minus fa এটো হৈছে changed value of y divided by b minus a এটো হৈছে changed value of x গতিকে আলটিমেটলি এইটো বস্তু জিওমেট্ৰিক্যালি হলে তো এটো কিন্তু রেট অফ চেঞ্জ হিসাবে যদি তুমি সোয়া তাহলে এইটো বস্তুকে কি বুঝাইছে ইট ইজ দ্য এভারেজ রেট অফ চেঞ্জ অফ y উইথ রেসপেক্ট টু x তার মানে এই কর্ডডাল এইটো হৈছে কর্ড এই কর্ডডালে কি বুঝায় এভারেজ রেট অফ চেঞ্জ আৰু সেই এভারেজ রেট অফ চেঞ্জ টু কার ইকুয়াল বুলি কৈছে f ড্যাশ c ইকুয়াল তার মানে f ড্যাশ c টু কি এইটো কয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াস চেঞ্জ ফিজিক্সত এইবিলাক কথা পঢ়িছাই আৰু আমাৰো থাকিব এটা চ্যাপ্টাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ চ্যাপ্টাৰ এটা আছে তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেট অফ চেঞ্জ एक्चुअली ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেট অফ চেঞ্জ তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেট অফ চেঞ্জৰ ইকুয়াল টু কি হয়
এভাৰেজ ৰেট অফ চেঞ্জ এইটো বস্তু হৈছে এভাৰেজ ৰেট অফ চেঞ্জ আৰু এই বস্তুটো হৈছে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট অফ চেঞ্জ তো একচুৱেলি বস্তু এটাৰ যিকোনো এটা অবজেক্টৰ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট অফ চেঞ্জ আৰু এভাৰেজ ৰেট অফ চেঞ্জ একচুৱেলি সিহঁতৰ মাজত ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ থাকে জানো আমি এইটো কথা বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ হ'লে ডিৰাইভেটিভ আৰু যেটো এভাৰেজ ৰেট অফ চেঞ্জ এটোতো আমি সিম্পল খালি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য ভ্যালু অফ y ডিভাইডেড বাই ডিফাৰেঞ্চ ভ্যালু বিটুইন দ্য ভ্যালু অফ x তো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ আৰু এভাৰেজ এই দুটা বস্তু যদি ইকুৱেল হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি বুজি পাইছা নিশ্চয় যে মিন ভ্যালু থিওৰামৰ কিমান এফেক্ট আছে কথাটো তো মিন ভ্যালু থিওৰামে কি কৈছে যে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট আৰু তোমাৰ এভাৰেজ ৰেট এই দুটা কোনো ক্ষেত্ৰত ইকুৱেল হ'বও পাৰে যেনেকুৱাকৈ ইয়াতে আমি গম পাইছোঁ তো এইখিনি কথা অৱশ্যে তোমাৰ কোৰ্সত নিহিকিলেও বিশেষ এটা অসুবিধা নাই তো তথাপি মই তোমালোকক কথাটো কৈ দিছোঁ অলপ সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্স লেভেলৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ ক্ৰেক কৰোঁতে অলপ সুবিধা হয় তো এইখিনি হৈছে আমাৰ মিন ভ্যালু থিওৰাম তো এই দুটা থিওৰামৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি এই চেপ্টাৰৰ অন্যান্য যিমান কুৱেশ্যনছ আছে অল কুৱেশ্যনছ উই আৰ টু সলভ ইউজিং দিস টু থিওৰামছ মাত্ৰ দুটা থিওৰাম আছে ৰ'লছ থিওৰাম এণ্ড মিন ভ্যালু থিওৰাম ৰ'লছ থিওৰামত আমাক যিখিনি কথা কৈছিল মিন ভ্যালু থিওৰামত ষ্টেটমেণ্ট দুটা কথাখিনি একেই আছে খালি লাষ্ট কণ্ডিশ্যনটো ডিফাৰেণ্ট লাষ্ট কণ্ডিশ্যনটো মিন ভ্যালু থিওৰামত নেলাগে আৰু ৰ'লছ থিওৰামত লাগিব ৰ'লছ থিওৰাম ইজ একচুৱেলি এ স্পেচিয়েল কেছ অফ মিন ভ্যালু থিওৰাম সেইটো কথা মনত ৰাখিলেই হ'ল তো আমি ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ হেৰিখিনি যেটো মানে কুৱেশ্যন পাৰ্টখিনি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম ওকে